Dear students, in this session we try to elaborate what are the instruments that were used in money market. So last session ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. That means money market can be used in any financial system to meet the gap for short term funds which are less than a year. So ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ commercial paper, treasury bills, all these are money market instruments. So in this session we'll go elaborate what are the different types of money market instruments and what are each those. So basically the visible picture that indicates you the money market instruments: treasury bills, promissory notes, commercial paper, certificate of deposit, interbank participation. So ಈ ಐದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈವನ್ ದೋ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಗೇನ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ it's like a ordinary bond papers or that bills which will be treasury bills which will be issued by the government to meet up certain short term capital. So treasury bills na either central government or RBI is going to issue treasury bills to the public to raise certain short term funds to meet up certain gap in financial gaps. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನೇ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಲೈಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ 91 days, 182 days or 360 days. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ which will be matured within a year and which will be issued by the government, central government, to raise certain short term capital to the market to meet up certain financial obligations which are in short term in nature. That is what we consider as treasury bills. So at the same time, all short term financial instruments that can be easily converted into liquidity, that's why we call it as liquidity in nature. Now futures of money market ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್. So the name indicates it's a written agreement between the two parties. So in that one party, either lender and borrower and ತಗೋಣ. So one person is going to borrow money from another person. They can give certain fixed amount of money along with specified interest rate. So after a specified time period, he is going to pay back the money to the lender along with the interest rate. So ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎ ಅಂತ ಬಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಬಾರೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 90 days ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 10,000 rupees ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ 10,000ಗೆ ಎ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಆ 10,000ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ದ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 90 days ಪ್ಲಸ್ 3 days ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 days ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಸಮ್ 3 days ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ very highly volatility instrument in money market instruments, because when you take the corporate sector, it is one of the famous instrument to raise the funds. That's what we call it as commercial paper. Again, it's a short term liability or obligation by the companies. So company commercial paperನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು, ಆ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,000 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,000 rupees ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು.
ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1000 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ 900 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ 5 months 7 months ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ specified time period, if you get back your commercial paper to the company, they will give money back to you. So ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ 4 crores ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 7 days ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 7 days to 1 year ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ commercial paper, usually especially issued by the companies having 4 crores of net worth and above, that they can issue to the lenders to raise the money. Then next one nodi, certificate of deposits. So certificate of deposits, it's very simple one. Usually you come across with fixed deposits or term ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, fixed deposits. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 5 lakhs ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 years ಆರ್ 12 years ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್. ನೋಡಿದ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಆಫರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 lakh ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 lakh ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಒಂದು 1 lakh ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 7 years 8 years ಅಂದರೆ 2 lakhs ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ ಥರ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ deposits. So we can receive the receipts against our deposits for a fixed period of time along with fixed interest. Sometimes it might be double, sometimes it might be double, or sometimes we'll get some high interest rates. So those kind of things what we consider as certificate of deposits ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಿನಿಮಮ್ 7 days ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 year ಇರುತ್ತೆ. 1 year ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. Interbank participation, that means a simple term, the name indicates interbank participation means 2 or more banks will merge the transactions or else will adjust by taking of loans each other ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನೇ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಜನರಿಂದ ತಗೊತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ for one bank will giving certain amount of advance to some other bank with security or without security, it depends upon there. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. Moreover, for effective financial system, money market plays a very important role. Money market plays a very important role with the help of these financial instruments. So this is all for now. Thank you.